Good morning, all of you. I am C.H. Satish, lecturer in computer science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannai University, Rajamahendravaram. Today, I discussed about BSc third year, 5th semester, paper 5th B, subject software engineering. In this, our next topic is cohesion and coupling and functional dependency. Okay, first, already we discussed about software design, software architecture, software abstraction and modularization of software. Okay, software design means it is a process to transform user requirements into some suitable forms, and also which helps the programmer in software coding and implementation. సాఫ్ట్వేర్ కోడింగ్లోను ఇంప్లిమెంటేషన్లోను ఈ ప్రాసెస్ అనేది అంటే యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ని టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కింద చేంజ్ చేసి ప్రాసెస్ చేసే ప్రాసెస్నే మనం సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ అంటాము. ఈ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్లో 3 టైప్స్లో ఉన్నాయి. సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ హ్యావ్ త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. దెన్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్, హై లెవెల్ డిజైన్, డీటెయిల్ డిజైన్. Architectural design, it is identifies as a system with many components interacted with each other, and also the designers get the proposed solution domain. That means architectural design transforms the problem domain to solution domain, and high level design, it is a system. Our system is divided into number of modules. It recognizes modular structure of each subsystem and their relation and interaction among with each other. Next, detailed design means it is more detailed towards modules and their implementations. This is the software design. Next, software abstraction means it is representing essential features without including the background details or explanations. Okay, in the software engineering domain, the software abstraction principle is used to reduce complexity and allow efficient design and implementation. Next, there are 3 common abstractions in software design, that is functional abstraction, data abstraction and control abstraction. First of all, functional abstraction means it is generalized into collection of subprograms, and this subprograms is called as collection of subprograms is called as groups. Every group it has a one module, and whereas hidden routines are hidden from other groups and can be used within the containing group only. Next, data abstraction means this involves specifying data object. In this abstraction mechanism, representation and manipulation details are ignored. Okay. Next, control abstraction means this states the desired effect without stating the exact mechanism of control. If and while statements in programming languages are abstraction of machine code implementation, which involves conditional instructions. Next topic, software architecture means it provides blueprint for a system. It provides a blueprint for a system, and it provides an abstraction to manage the system complexity and establish a communication and coordination mechanism among components. Okay, this architecture, first of all, user requirements are gathered to software architecture design, and also hardware architecture gathered to software architecture design, and it transform the
processed, transform the detailed design, coding, implementation, testing process. And these key inputs are requirement, user requirements and hardware architecture, and outputs is software architecture. And next topic, in this architecture, the main goal of this architecture is to identify requirements that affect the structure of the application. Okay, main goal. Next, modularity means it is divided the software into uniquely named and addressable components, which are also known as modules. A complex system is partitioned into a set of discrete modules in such a way that each module can be developed independent of other modules. Modularity means software is divided into number of parts. That parts are called as modules. In this modularity importance are a complex system is partitioned into a set of discrete modules in such a way that each module can be developed independent of other modules. Next, after developing the modules, they are integrated together to meet the software requirements. Okay, advantages of modularization. What are the advantages of modularization? Small components are easier to maintain. Programs can be divided based on functional aspects. Desired level of abstraction can be brought in the program. Component by cohesion can be made possible. Desired from security aspect, concurrent execution can be made possible. That means simultaneously tasks are possible in this modularization. This is the topics are already we discussed. Now we discussed about effective modular design. We use to cohesion and coupling and functional dependency. Okay. Next, cohesion is a measure that defines the degree of interdependability within elements of a module. The degree to which all elements of a components are directly towards a single task and all elements directed towards that task are contained in a single component. Okay, ante it is the measure, cohesion anedi it is a measure to defines the degree of interdependability within elements of a module. Oka module lo unna elements yokka elements lo అంటే కాంపోనెంట్స్లో ఒకదానికొకటి ఎలా ఇంట్రాడిపెండబిలిటీ అయిందో వాటి యొక్క మెజర్మెంట్ని మనం కోహెషన్ అంటాము. ద డిగ్రీ టు విచ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ టువర్డ్స్ ఏ సింగిల్ టాస్క్ అండ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ దట్ టాస్క్ ఆర్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సింగిల్ టాస్క్లో మెజర్ అవ్వచ్చు, కాంపోనెంట్స్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇట్ ఈస్ ద లింక్ బిట్వీన్ ద ఎలిమెంట్స్ అంటే టాస్క్కి లింక్ అయిన మెజర్మెంట్ అయినా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్, దీంట్లో కోషన్స్ ఆర్ 7 types ఆఫ్ కోషన్స్. దట్ ఈజ్ కోఇన్సిడెంటల్ కోహిషన్, లాజికల్ కోహిషన్, టెంపరల్ కోహిషన్, ప్రొసీజరల్ కోహిషన్, కమ్యూనికేషనల్ కోహిషన్, సీక్వెన్షియల్ కోహిషన్, ఫంక్షనల్ కోహిషన్. ఓకే, కోషన్స్ ఆర్ 7 types: coincidental cohesion, logical cohesion, temporal cohesion, procedural cohesion, communicational cohesion, sequential cohesion and functional cohesion. First, coincidental cohesion. Coincidental cohesion is the unplanned and random cohesion which might be result of breaking the program into smaller modules for the sake of modularization. Because it is unplanned, it may serve confusion to the programmers and it is generally not accepted. That means it is the unplanned and random cohesion. మనం కోహెషన్ మెజర్మెంట్ అనేది మనం
ప్లాన్ చేసుకున్న క్వశ్చన్ కాదు, అంటే ఇది మెజర్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకున్నది కాదు. విచ్ మైట్ బి రిజల్ట్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ స్మాలర్ మాడ్యూల్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మాడ్యులరైజేషన్. మాడ్యులరైజేషన్స్ని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి సమ్ ఆఫ్ ద మెజర్మెంట్ కావాల్సి వస్తే కనుక ఆ మెజర్మెంట్ని మనం కోఇన్సిడెంటల్ క్వశ్చన్ అంటాము. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ అన్ప్లాన్డ్. ఇది మనం ప్లాన్ చేసుకుని మనం మెజర్మెంట్ తీసుకున్నది కాదు. ఇట్ మే సర్వ్ కన్ఫ్యూజన్ టు ద ప్రోగ్రామర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఇవి ఒక్కోసారి యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు. ఓకే, ఈ కోఇన్సిడెంటల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి. నెక్స్ట్ లాజికల్ క్వశ్చన్. వెన్ లాజికల్లీ కేటగరైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పుట్ టుగెదర్ ఇంటూ ఏ మాడ్యూల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ లాజికల్ క్వశ్చన్. అంటే లాజికల్ ఆపరేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని అంటే మెజర్మెంట్స్ని, అంటే ఇఫ్ వైల్ ఫర్ ఎలా లాజికల్ లాజికల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ లాజికల్ కండిషన్ సంబంధించిన మెజర్మెంట్స్ అంటే ఇక్కడ మనం మెజర్మెంట్స్ అనేవి లైన్ ఆఫ్ కోడ్లో ఉంటుంది. లైన్ ఆఫ్ కోడ్లో మనం మెజర్మెంట్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ temporal cohesion. When elements of module are organized such that they are processed at a similar point of time, it is called a temporal cohesion. When elements of modules are organized such that they are processed at a similar point of time. ఓకే, అంటే మనం ఒక మాడ్యూల్స్ని ఆర్గనైజేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆర్గనైజ్డ్ అయిన తర్వాత వాటిని ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకేసారి 2 మాడ్యూల్స్లో మనం మెజర్మెంట్స్ కావాలనుకుంటే ఆ కొహిషన్ ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెంపరల్ కొహిషన్. నెక్స్ట్ ప్రొసీజరల్ కొహిషన్. వెన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ టుగెదర్ which are executed sequentially in order to perform a task, it is called as procedural cohesion. మనం మాడ్యూల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఒక గ్రూప్గా తీసుకుని వాటిని సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు వచ్చే కొహిషన్ని మనం ప్రొసీజరల్ కొహిషన్ అంటాము, మెజర్మెంట్ని. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషనల్ కొహిషన్. When elements of module are grouped together which are executed sequentially and work on some data, it is called as communicational cohesion. అంటే మనం ఒక మాడ్యూల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఒక గ్రూప్గా తీసుకున్నప్పుడు వాటిని సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు వాటి యొక్క వర్క్కి సమ్ డేటా ఉంటే కనుక, అంటే వర్క్ ఆన్ సమ్ డేటా సీక్వెన్షియల్గా వర్క్ చేస్తూ అండ్ దానికి సమ్ డేటా మనకి ప్రొవైడ్ అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కమ్యూనికేషనల్ కొహిషన్. నెక్స్ట్ సీక్వెన్షియల్ కొహిషన్. వెన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ because the output of one element serves as input to another and so on, it is called as sequential cohesion. ఓకే, అంటే ఒక మాడ్యూల్లోని ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్గా ఉండి ఒక ఎలిమెంట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ ఎలిమెంట్, అంటే ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క అవుట్పుట్ సర్వ్స్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు ఎనదర్, అంటే ఎనదర్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇన్పుట్ అయి ఉంటే ఇలా ఒక ఎలిమెంట్కి ఎనదర్ ఎలిమెంట్, ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఎనదర్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇన్పుట్, అలాగే ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఎనదర్ ఎలిమెంట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇలా ఇన్పుట్ అవుతూ ఉంటే ఇటువంటి కొహిషన్ ఏమంటామంటే సీక్వెన్షియల్ కొహిషన్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ కొహిషన్. ఇట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి the highest degree of cohesion. It is highly expected. Elements of module in functional cohesion are grouped because they are all contribute to a single well-defined function. It can also be reused. Okay, functional cohesion ante it is considered to be the highest degree of cohesion యొక్క highest degree ని కన్సిడర్ చేస్తుంది and it is highly expected. దీంట్లో ఇట్ ఈస్ హైలీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ ఇన్ ఫంక్షనల్ కొహిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఆర్ గ్రూప్గా ఉండి బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ కంట్రిబ్యూట్ టు ఏ సింగిల్ వెల్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఇవన్నీ కూడా ఒక సింగిల్ వెల్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ని మనకి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి, అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి. ఇట్ కెన్ బి రీయూజ్డ్, అది మళ్ళీ రీయూజ్ చేయబడతాయి. ఇలా కొహిషన్ అనేవి 7 టైప్స్లో కొహిషన్స్ ఉంటాయి. అవి
కోయిన్సిడెంటల్ కొయిషను, లాజికల్ కొయిషను, టెంపరల్ కొయిషను, ప్రొసీజరల్ కొయిషను, కమ్యూనికేషనల్ కొయిషను, సీక్వెన్షియల్ కొయిషను అండ్ ఫంక్షనల్ కొయిషన్. కోయిన్సిడెంటల్ కొయిషన్లు అనేవి మనం అన్ప్లాన్డ్గా చేయబడతాయి. మనం మాడ్యూల్స్ని స్మాలర్ మాడ్యూల్స్ కింద డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రోగ్రాంలో వచ్చే క్వశ్చన్స్ని మనం కోయిన్సిడెంటల్ క్వశ్చన్ అంటాం. అంటే కోయిన్సిడెంటల్ మీన్స్ అకస్మాత్తుగా లేదా అనుకోకుండా వచ్చే మెజర్మెంట్స్ అనమాట. బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ అన్ప్లాన్డ్. ఇవి మనం ప్లాన్ చేసుకోం. కోయిన్సిడెంటల్ ఇప్పుడు మనం బయట ఉంటుంది, ఎవరైనా మామూలుగా సడన్గా ఎవరైనా ఏదైనా పర్సన్ సడన్గా కలిసాడు అనుకోండి, కోయిన్సిడెంటల్గా కలిసాడు అంటాం. అంటే మనం ప్లాన్ చేసుకుని మనం వాళ్ళని కలవడం జరగదు, వాళ్ళు అనుకోకుండా కలుస్తారు. అలాగే అనుకోకుండా వచ్చే క్వశ్చన్ అనమాట కోయిన్సిడెంటల్ క్వశ్చన్ అనేది. నెక్స్ట్ లాజికల్ క్వశ్చన్ అనేది లాజికల్ కేటగరైజ్డ్ అండ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని లాజికల్ క్వశ్చన్ అంటాము. నెక్స్ట్ టెంపరల్ క్వశ్చన్ అనేది మొత్తం ఒక మాడ్యూల్ ఎలిమెంట్స్ కింద ఆర్గనైజ్ చేయబడి ఆ ప్రాసెస్ సిమిలర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఒకేసారి ప్యారలల్గా మనకి వస్తే కనుక క్వశ్చన్స్, ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టెంపరల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ప్రొసీజరల్ క్వశ్చన్ అనేది సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఒక టాస్క్ని ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో పెర్ఫామ్ చేయడాన్నే మనం ప్రొసీజరల్ క్వశ్చన్ అంటాము. కమ్యూనికేషన్ క్వశ్చన్లో సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ప్లస్ సమ్ డేటాని మనం పాస్ చేస్తే కనుక దాన్ని కమ్యూనికేషనల్ క్వశ్చన్ అంటాము. నెక్స్ట్ సీక్వెన్షియల్ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే ఒక ఎలిమెంటు ఒక మాడ్యూల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఒక గ్రూప్గా ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక ఎలిమెంటు ఎనదర్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇన్పుట్ అయితే, అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఎనదర్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇన్పుట్ అవుతూ అలా చైన్గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సీక్వెన్షియల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ ఇన్ ఫంక్షనల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ బికాజ్ దే ఆర్ ఆల్ కంట్రిబ్యూట్ సింగిల్ వెల్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఇది గ్రూప్గా ఉండి ఒక సింగిల్ ఫంక్షన్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తే కనుక వీటిని ఫంక్షనల్ క్వశ్చన్ అంటాము. వీట్ కెన్ ఆల్సో బి రీయూజ్డ్. ఇది మళ్ళీ రీయూజ్ చేయబడతాయి. ఇది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ కప్లింగ్ ఈజ్ ఏ మెజర్ టు లెవెల్ ఆఫ్ దట్ డిఫైన్స్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్డిపెండబిలిటీ అమాంగ్ అదర్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ కింద డివైడ్ చేయం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కపులింగు క్వశ్చన్ అనేది ఇంటర్డిపెండబిలిటీ. దట్ మీన్స్ ఒక మాడ్యూల్లో ఎలిమెంట్స్ మధ్య లింక్స్ అండ్ వాటి యొక్క మెజర్మెంట్స్ని మనం క్వశ్చన్ అంటే, ఇక్కడ కపులింగ్ అనేది మాడ్యూల్కి మధ్య యొక్క లెవెల్స్ని మనం కపులింగ్ అంటాము. కపులింగ్ ఈజ్ ఎ మెజర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ దట్ డిఫైన్స్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్డిపెండబిలిటీ అమాంగ్ అదర్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మాడ్యూల్ ఇంట్రాడిపెండబిలిటీ అయితే క్వశ్చన్, మాడ్యూల్ ఇంటర్డిపెండబిలిటీ అయితే అంటే మాడ్యూల్ ఎనదర్ మాడ్యూల్ మీద డిపెండ్ అయితే అది కపులింగ్ అవుతుంది. మాడ్యూల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఒకదానికొకటి ఇంట్రాడిపెండబిలిటీ అయితే కనుక వాటిని మనం కొయిషన్ మెజర్మెంట్స్ అంటాము. ఇట్ ఈజ్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ అమాంగ్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఒక మాడ్యూల్ మధ్య ఇంటర్ కనెక్షన్ అంటూ ఉంటే, అంటే ఒకదానికొకటి కనెక్షన్ అయ్యి వాటి యొక్క మెజర్మెంట్స్ని మనం ఏమంటామంటే కప్లింగ్ అంటాం. కప్లింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంటర్ఫేస్ కాంప్లెక్సిటీ బిట్వీన్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, ఇది ఇంటర్ఫేస్ కాంప్లెక్సిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. అంటే మాడ్యూల్స్ మధ్య ఇంటర్ఫేస్ కాంప్లెక్సిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది కప్లింగ్ అనేది. దేర్ ఆర్ 5 levels ఆఫ్ కప్లింగ్ 5 levels ఆఫ్ కప్లింగ్. దీంట్లో 5 levels ఉంటాయి. ఒకటి కంటెంట్ కప్లింగ్, కామన్ కప్లింగ్, కంట్రోల్ కప్లింగ్, స్టాంప్ కప్లింగ్, డేటా కప్లింగ్. ఓకే, కంటెంట్ కప్లింగ్, when a module can directly access or modified or refer to the content of another module, it is called as content level coupling. That means ఏంటంటే when a module can directly access or modified, ఒక మాడ్యూల్ డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ అయ్యి మాడిఫైడ్ అయ్యి అండ్ రిఫర్ టు ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఎనదర్ మాడ్యూల్. ఇది ఎనదర్ మాడ్యూల్ యొక్క కంటెంట్ అయితే కనుక కంటెంట్కి రిఫర్ చేయబడితే
దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంటెంట్ కప్లింగ్. అంటే ఒక మాడ్యూల్ యొక్క డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ అయ్యి దాని నుంచి వచ్చిన కంటెంట్ ఎనదర్ మాడ్యూల్కి రెఫర్ చేస్తే దాన్ని దట్ టైప్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కంటెంట్ లెవెల్ కప్లింగ్. నెక్స్ట్ కామన్ కప్లింగ్. When multiple modules have read and write access to the some global data, it is called as common or global coupling. When multiple modules have read and write access to the some global data, అంటే some modules, multiple modules, number of modules read and write access ఒక గ్లోబల్ డేటాలో అంటే ఒక సెంట్రల్ డేటాలో సింగిల్ యూనిట్లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటే దట్ టైప్ ఆఫ్ కప్లింగ్ని ఏమంటామంటే కామన్ ఆర్ గ్లోబల్ కప్లింగ్ అంటాము. అంటే డేటాని కామన్ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, దీన్ని మనం ఇటువంటి కప్లింగ్ని మనం కామన్ కప్లింగ్ అంటాము. అంటే వెన్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ హ్యావ్ రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్సెస్ టు ద సమ్ గ్లోబల్ డేటా. అంటే గ్లోబల్ డేటా మీన్స్ సెంట్రలైజ్డ్ డేటా మీన్స్ మొత్తం ఒకే డేటాని. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కామన్ ఆర్ గ్లోబల్ కప్లింగ్. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ కప్లింగ్ మీన్స్ టూ మాడ్యూల్స్ ఆర్ కాల్డ్ కంట్రోల్ కపుల్డ్ if one of them decides the function of the other module changes its flow of execution. Okay, changes its flow of execution. That means ఏంటంటే రెండు మాడ్యూల్స్ కనుక కంట్రోల్ కపుల్డ్ అయ్యి ఉంటే కనుక ఇవి if one of them decides the function of the other module changes its flow of execution. ఒక ఫస్ట్ మాడ్యూల్ అంటే వన్ మాడ్యూల్ ఎనదర్ మాడ్యూల్ యొక్క ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండి ఈ మాడ్యూల్ యొక్క ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేంజ్ అయితే కనుక అటువంటి కప్లింగ్ని మనం కంట్రోల్ కప్లింగ్ అంటాము. టూ మాడ్యూల్స్ ఆర్ కాల్డ్ కంట్రోల్ కపుల్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ డిసైడ్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద అదర్ మాడ్యూల్ అనమాట. ఎనదర్ మాడ్యూల్ యొక్క ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండి చేంజెస్ ఇట్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. దీని యొక్క ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేంజ్ అయితే కనుక ఇటువంటి కప్లింగ్ని కంట్రోల్ కప్లింగ్ అంటాము. నెక్స్ట్ స్టాంప్ కప్లింగ్. వెన్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ షేర్ కామన్ డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ వర్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్టాంప్ కప్లింగ్. అంటే వెన్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ షేర్స్ కామన్ డేటా స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకుంటే అంటే కామన్ డేటా యొక్క నిర్మాణాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే అండ్ వర్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అది నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ని చేస్తే కనుక ఇటువంటి కప్లింగ్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాంప్ కప్లింగ్. నెక్స్ట్ డేటా కప్లింగ్ మీన్స్ డేటా ఈజ్ వెన్ టూ మాడ్యూల్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ బై మీన్స్ ఆఫ్ పాసింగ్ data. If module passes data structure or parameter, then the receiving module should use all its components. That means డేటా కప్లింగ్ అనేది టూ మాడ్యూల్స్ ఒకదానికొకటి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ వాటి యొక్క డేటాని పాసింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు అటువంటి కప్లింగ్ని డేటా కప్లింగ్ అంటాము. డేటా కప్లింగ్ ఈజ్ వెన్ టూ మాడ్యూల్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ by means of passing data. If module passes data structure as parameter, then the receiving module should use all its components. అంటే ఎనదర్ మాడ్యూల్ యొక్క డేటా స్ట్రక్చర్ని మొత్తం వన్ మాడ్యూల్ ఎనదర్ మాడ్యూల్ యొక్క డేటా స్ట్రక్చర్ని మొత్తం యూజ్ చేసుకుంటే కనుక అటువంటి కప్లింగ్ని డేటా కప్లింగ్ అంటాము. మళ్ళీ చూడండి, కప్లింగ్ ఈజ్ ఏ మెజర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ దట్ డిఫైన్స్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్డిపెండబిలిటీ అమాంగ్ అదర్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అంటే ఒక మాడ్యూల్ అనదర్ మాడ్యూల్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఇంటర్డిపెండబిలిటీ అయ్యి వాటి యొక్క డిపెండబుల్ అయ్యే మెజర్మెంట్నే మనం కప్లింగ్ అంటాము. ఇట్ ఈజ్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ అమాంగ్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ స్ట్రక్చర్లో ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఏంటి మాడ్యూల్కి మధ్య. కప్లింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ కాంప్లెక్సిబిలిటీ బిట్వీన్ మాడ్యూల్స్. కప్లింగ్ అనేది
ఇంటర్ఫేస్ కాంప్లెక్సిటీ మీద, అంటే ఇంటర్ఫేస్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీ మీద మాడ్యూల్ మధ్య ఇంటర్ఫేస్ కాంప్లెక్సిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దీంట్లో 5 టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్ ఉంటాయి. 5 లెవెల్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్ ఉంటాయి. కంటెంట్ కప్లింగ్, కామన్ కప్లింగ్, కంట్రోల్ కప్లింగ్, స్టాంప్ కప్లింగ్, డేటా కప్లింగ్. కంటెంట్ కప్లింగ్, when a module can directly access or modified refer to the content of another module. ఒక మాడ్యూల్ another మాడ్యూల్ యొక్క కంటెంట్ అయితే that type of coupling is called as content level coupling. Common coupling, when multiple modules have read or write access to the same global data, that means some global data, ఒకే డేటాని, సింగిల్ యూనిట్లో సెంట్రలైజ్డ్ డేటాని నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే అటువంటి కపులింగ్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కామన్ ఆర్ గ్లోబల్ కపులింగ్. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ కపులింగ్ మీన్స్ ఒక మాడ్యూల్లో ఉన్న ఫంక్షన్ ఎనదర్ మాడ్యూల్లో ఉన్న ఫంక్షన్ యాక్సెస్ చేసుకుని వాటి యొక్క ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగితే కనుక అటువంటి కపులింగ్ని కంట్రోల్ కపులింగ్ అంటాము. నెక్స్ట్ స్టాంప్ కపులింగ్ మీన్స్ సేమ్ కామన్ డేటా స్ట్రక్చర్ని మాడ్యూల్స్ మధ్య జరిగితే కనుక అటువంటి మెజర్మెంట్ని మనం స్టాంప్ కప్లింగ్ అంటాము. వెన్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ సేమ్ కామన్ డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ వర్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఒకే డేటా స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకుంటారు కానీ టాస్క్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటే అటువంటి కప్లింగ్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్టాంప్ కప్లింగ్ అంటాము. లెవెల్ ఆఫ్ interdependability coupling means. Next, data coupling is when two modules interact with each other by means of passing data. That means ఒక మాడ్యూల్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి డేటాను పాస్ చేసుకుంటే ఇటువంటి కప్లింగ్ని డేటా కప్లింగ్ అంటాము. ఇఫ్ ఏ మాడ్యూల్ పాసెస్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఆర్ పారామీటర్, then the receiving module should be all its components. ఆ రిసీవింగ్ మాడ్యూల్ అనేది ఏదైతే డేటా తీసుకుంటుందో ఆ రిసీవింగ్ మాడ్యూల్ అనేది మనకి ఆ కాంపోనెంట్స్ మొత్తం యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఇది కప్లింగ్. కొహెషన్ అంటే ఇంట్రాడిపెండబిలిటీ, డిగ్రీ ఆఫ్ ఇంట్రాడిపెండబిలిటీ అంటాము. ఇది కప్లింగ్ అంటే లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్డిపెండబిలిటీ అమాంగ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, అది కప్లింగ్ కొహెషన్ అంటే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ఇంటర్డిపెండబిలిటీ, డిగ్రీ ఆఫ్ ఇంట్రాడిపెండబిలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్. ఏ మాడ్యూల్ డిజైన్ రెడ్యూసెస్ కాంప్లెక్సిటీ, facilitates change and result in easier implementation of encouraging parallel development of different parts of a system. The concept of functional independence is a direct outgrowth of modularity and the concept of abstraction and information hiding. Okay, మాడ్యులర్ డిజైన్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద కాంప్లెక్సిటీ, ఫెసిలిటేట్స్ ద చేంజెస్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఈజియర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎంకరేజింగ్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్. అంటే ఇది ప్రాజెక్ట్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీని తగ్గించి నెక్స్ట్ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్కి, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్కి ఈ మాడ్యులర్ డిజైన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ అవుట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద మాడ్యులారిటీ. ఈ మాడ్యులారిటీని పెంచడం కోసం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఈ కాన్సెప్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్. అబ్స్ట్రాక్షన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్, షో ద ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్, hide the unnecessary features, and information hiding ante hide the unnecessary features. Okay, functional independence is a key to good design, and design is the key to software quality. Okay, functional independence is measured using two qualitative criteria, that is cohesion and coupling. Cohesion is a measurement of the relative functional strength of the module. Coupling is a measurement of the relative interdependence among modules. Okay,
ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ కీ టు గుడ్ డిజైన్ అండ్ డిజైన్ ఈజ్ ద కీ టు సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ. ఫంక్షన్ అనేది మన సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్కి డిజైన్ చేయడానికి ఒక కీ లాంటిది. ఓకే, డిజైన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద కీ టు సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ. సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ పెంచడం కోసం యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ డిజైన్. నెక్స్ట్, ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ మెజర్డ్ యూజింగ్ ద టూ క్వాలిటేటివ్ క్రైటీరియా. ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది దేని మీద మెజర్ చేస్తామంటే టూ క్వాలిటేటివ్ క్రైటీరియా. అవి ఏంటంటే కొయిషన్, కప్లింగ్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ కొయిషన్ అండ్ కప్లింగ్. కొయిషన్ అండ్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి? కొయిషన్ ఈజ్ ఏ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ the relative functional strength of a module. That means మాడ్యూల్లో ఉన్న ఫంక్షనల్ స్ట్రెంగ్త్ని మనం మెజర్మెంట్ చేస్తాము. ఇది కప్లింగ్ అనేది మాడ్యూల్కి మధ్య రిలేటివ్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. ఇది ఫంక్షనల్ డిపెండెన్స్ అనేది. మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది 10 మార్క్స్లో ఇస్తే కనుక మొత్తం మనం ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ గురించి రాసి కొహిషన్, కప్లింగ్, కొహిషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, కప్లింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. లేదా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎఫెక్టివ్ మాడ్యులర్ డిజైన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎఫెక్టివ్ మాడ్యులర్ డిజైన్ అన్న మొత్తం మాడ్యులారిటీ గురించి, కొహిషన్, కప్లింగ్, ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ ఈ మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, ఇలా. నెక్స్ట్, ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మాడ్యులరైజేషన్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అన్న, సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ అన్న మొత్తం ఈ కొహిషన్, కప్లింగ్, ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ మొత్తం మాడ్యులారిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ చూడండి, కొహిషన్, కప్లింగ్. కొహిషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్ డిపెండబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్. మాడ్యులారిటీ అంటే ఏంటో చూడండి. మాడ్యులారిటీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ one project is divided into number of parts. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్నే మనం మాడ్యూల్స్ అంటాము. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మాడ్యూల్స్. ఈ మాడ్యూల్స్ అనేవి ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్కి మనకి యూజ్ అవుతాయి. ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్కి ప్లస్ మనకి ఈజియర్ వే టు డెవలప్ ద ప్రొడక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, కొహిషన్ అనేది, కొహిషన్ ఈజ్ ఏ మెజర్మెంట్ దట్ డిఫైన్స్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఇంటర్డిపెండబిలిటీ విత్ ఇన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ మాడ్యూల్. మాడ్యూల్లోని ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఒకదానికొకటి డిగ్రీ ఆఫ్ డిపెండబిలిటీ మెజర్మెంట్, డిగ్రీ ఆఫ్ డిపెండబిలిటీనే మనం డిఫైన్ చేస్తుంది, మెజర్మెంట్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. విచ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ టువర్డ్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ టాస్క్. ఇవన్నీ కూడా ఒక సింగిల్ టాస్క్ని చేస్తాయి. అండ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ దట్ టాస్క్ ఆర్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ కాంపోనెంట్. ఓకే, దీంట్లో 7 టైప్స్ ఆఫ్ కొహిషన్స్ ఉన్నాయి. కోఇన్సిడెంటల్ కొహిషన్, లాజికల్ కొహిషన్, టెంపరల్ కొహిషన్, ప్రొసీజరల్ కొహిషన్, కమ్యూనికేషనల్ కొహిషన్, సీక్వెన్షియల్ కొహిషన్, ఫంక్షనల్ కొహిషన్. కోఇన్సిడెంటల్ కొహిషన్ అనేవి అన్ప్లాన్డ్గా వచ్చే కొహిషన్స్. ఒక మాడ్యూల్లో ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్కి మధ్య మనకు అన్ప్లాన్డ్గా వచ్చే కొహిషన్స్ని ఏమంటామంటే మనం కోఇన్సిడెంటల్ కొహిషన్స్ అంటాము. లాజికల్ కొహిషన్ మీన్స్ లాజికల్ కేటగరైజ్డ్ సంబంధించిన కొహిషన్స్ అన్నీ, అంటే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ సంబంధించిన కొహిషన్స్ అన్నిటిని మనం లాజికల్ కొహిషన్స్ అంటాము. నెక్స్ట్, టెంపరల్ కొహిషన్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ దట్ సిమిలర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఒకేసారి అంటే సైమల్టేనియస్గా మనకు ఒక టాస్క్ వర్క్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు యూజ్ చేసే కొహిషన్ని మనం టెంపరల్ కొహిషన్ అంటాము. ప్రొసీజరల్ కొహిషన్ అనేది ఒక మాడ్యూల్లోని ఎలిమెంట్స్ సీక్వెన్షియల్గా మనకి సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో పెర్ఫామ్ అయితే కనుక ఆ టైప్ ఆఫ్ కొహిషన్ ఏమంటామంటే దట్ టైప్ ఆఫ్ కొహిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొసీజరల్ కొహిషన్. నెక్స్ట్, కమ్యూనికేషనల్ కొహిషన్లో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒక గ్రూప్గా తీసుకుని ఒక మాడ్యూల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటిని గ్రూప్గా తీసుకుని వాటిని సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ ఆ సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి సమ్ డేటాను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అటువంటి కొహిషన్ని మనం కమ్యూనికేషన్ కొహిషన్ అంటాము. సీక్వెన్షియల్ కొహిషన్ మీన్స్ it is depend on one element to another element in the module.
the output of one element serves as input to another module. Yes, another module, another element, that is called as one sequential cohesion అంటాము. నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ కోహెషన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఒక కోహెషన్ ఒక గ్రూప్ కింద ఉండి ఆ గ్రూప్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఒక సింగిల్ వెల్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ని కంట్రిబ్యూట్ చేస్తే దట్ టైప్ ఆఫ్ cohesion is called as functional cohesion. It can be reused. Next, coupling means it is interdependability on modules. Module ki madhya interdependability ayi unde measurements ni manam coupling antamu. Ee coupling lo 5 levels of couplings unnayi. Content level coupling, common coupling, control coupling, stamp coupling, data coupling. Content coupling means it is directly accessed and modified and referred to the content of another module. అంటే ఒక మాడ్యూల్ యొక్క మాడిఫై చేయబడే ఆ కంటెంట్ ఎనదర్ మాడ్యూల్ రెఫర్ చేయబడితే కనుక దట్ టైప్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ content coupling. Next, common coupling, when multiple modules have read and write access to the some global data. అంటే మనకి ఒకే డేటాని సింగిల్ యూనిట్లో ఉన్న డేటాని సెంట్రలైజ్డ్ డేటాని మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే ద టైప్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కామన్ ఆర్ గ్లోబల్ కప్లింగ్. నెక్స్ట్, కంట్రోల్ కప్లింగ్ మీన్స్ it is one function, one మాడ్యూల్లో ఉన్న ఫంక్షన్ ఎనదర్ మాడ్యూల్లో ఉన్న ఫంక్షన్ యొక్క ఫంక్షన్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వాటి యొక్క ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేంజ్ చేస్తే కనుక ద టైప్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కంట్రోల్ కప్లింగ్. నెక్స్ట్, స్టాంప్ కప్లింగ్ మీన్స్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ షేర్ కామన్ డేటా స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకుని మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ డిఫరెంట్ వర్క్ చేస్తే డిఫరెంట్ టాస్క్స్ చేస్తే కనుక దట్ టైప్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టాంప్ కప్లింగ్. డేటా కప్లింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఇంటరాక్ట్ one module is interact to another module and share the data. It is called as data coupling. Okay, if a module passes data structure or parameter, then the receiving module should use all its components. అంటే వాటి యొక్క కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకుంటే, ఒక మాడ్యూల్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని ఎనదర్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకుంటే అటువంటి కప్లింగ్ని మనం డేటా కప్లింగ్ అంటాము. నెక్స్ట్, ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్. ఈ మాడ్యులర్ డిజైన్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీని తగ్గించడం కోసం, రిడ్యూస్ చేయడం కోసం యూజ్ చేయబడుతుంది. నెక్స్ట్, ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అనేది డైరెక్ట్గా మాడ్యులారిటీ గ్రోత్ని పెంచడం కోసం ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఈ ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్. మనకి కపులింగు దీన్ని 2 క్రైటీరియాస్లో చూస్తాము ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది, అండ్ కోహెషన్ అండ్ కప్లింగ్. Cohesion is the measurement of relative functional strength of the module, and coupling is the measurement of relative interdependence among modules. That is the functional independence. Okay, టోటల్గా ఇది మనకి ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుంది ఏంటంటే మాడ్యులారిటీ, ఎఫెక్టివ్ మాడ్యులర్ డిజైన్. మనకి ఇచ్చే క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎఫెక్టివ్ మాడ్యులర్ డిజైన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్, లేదా 5 మార్క్స్లో ఇస్తే వాట్ ఈజ్ కోహెషన్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కోహెషన్స్, లేదా 5 మార్క్స్లో కప్లింగ్ ఇస్తే వాట్ ఈజ్ కప్లింగ్, టైప్స్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్. ఇలా 5 మార్క్స్లోనే ఉంటుంది. 10 మార్క్స్లో అయితే మొత్తం మాడ్యులారిటీ అని ఇస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ మాడ్యులారిటీ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్, లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎఫెక్టివ్ మాడ్యులర్ డిజైన్ ఇలా ఇస్తే, లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే మొత్తం మాడ్యులారిటీ గురించి, నెక్స్ట్ కపులింగు, కోహెషను అండ్ ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇది ఈ టోటల్గా దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ డిజైను, సాఫ్ట్వేర్ అబ్స్ట్రాక్షను, సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైను, నెక్స్ట్ మాడ్యులారిటీ. ఆ మాడ్యులారిటీలో టైప్స్ కోహెషను అండ్ కప్లింగు. ఆ కోహెషన్లో మళ్ళీ కోహెషను, కప్లింగు, నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ ఇండిపెండెన్స్. ఇలా మనం టోటల్గా ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే.